اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ آج بینی پور اسلام پور کے نوجوانوں کی کوشش سے اس بزم کو سجایا اور سنوارا گیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام نوجوانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اور جو سامعین یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں جس طریقے سے جتنا بھی تعاون کیا، اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت دے، اور جنہوں نے تعاون نہیں دیا، جنہوں نے مدد کچھ نہیں دی ہے، اللہ رب العزت ان کے مال میں دوگنا برکت دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا ان کو دوگنا کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہمیں صرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ برکت دے، اس لیے تاکہ اس بار زیادہ برکت ہو اور اگلی بار جب پروگرام ہو تو اس سال کا بھی اور اگلے سال کی جو پروگرام ہو اس کا بھی دے دیں۔ آج میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ان نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر انسانوں کو کچھ ملی ہے وہ ہے زبان۔ یہ زبان جو انسان استعمال کر رہا ہے اس کا کوئی چارج نہیں، کوئی ماہانہ پیسہ نہیں دینا پڑتا، کوئی فیس نہیں ہے اس کی سروس نہیں کرانے کی ضرورت ہے، پیٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے اختیار میں رکھ کر اچھے طریقے سے اس کا استعمال کرے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ بڑے ہی گراں قدر ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر 30ویں پارے میں سورہ بلد میں اللہ رب العزت کچھ نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 اللہ رب العزت کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ تمہارے لیے میں نے دو آنکھوں کو نہیں بنایا؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جا کر جن کو اللہ رب العزت نے آنکھ کی روشنی سے محروم کر دیا، دیکھ نہیں پا رہے، دنیا کے ان حسین نظاروں کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنے پاس پڑوس والوں کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنے اعزاء و اقارب کو نہیں دیکھ پا رہے، راستہ دیکھ کر نہیں چل پا رہے، دوسرے کے محتاج ہیں، ان سے جا کر پوچھے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے کہا وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے؟ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اب ہمارے اوپر اس کا استعمال کیسے کریں؟ موجودہ حالات دیکھیے، بیان کرنے کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے نوجوان جو آگے چل کر اس دین کو اس دین کے محور بنیں گے، اس دین کو سنبھالنے والے کمانڈر بنیں گے، آگے چل کر ممبر و محراب کی ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ لوگ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اگر یہ دیکھیں زبان کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں تو پتہ لگے گا کہ بڑا ہی برا حال ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تھا؟ کسی سے ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ لیکن آج کیا ہے؟ ملتے ہی پہلے سلام دعا نہیں ہے، یا موبائل پر فون آنے کے بعد پہلے سلام نہیں، پہلے اس کے بعد گالی اس کے بعد پھر کچھ بات ہو۔ گالی سب کی زبان پر ہے۔
یہ نوجوان آج بالکل گالی میں ڈوب چکا ہے. یہاں تک کہ حد تو تب ہے کہ جب ہمارے یہ نوجوان لوم چلا رہے ہوتے ہیں، اگر بابن میں بانا پھنس جائے تو بانا کو گالی دینے لگتے ہیں، بابن کو گالی دینے لگتے ہیں، ڈھرکی کو گالی دینے لگتے ہیں، بھرنے والے کو گالی دینے لگتے ہیں. تو میرے بھائیو بتاؤ اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی ہے؟ اس زبان کو ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ اس زبان کی کیا اہمیت ہے؟ ذرا یہ حدیث سنیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے 2616 نمبر پر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرا دی. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اخبرنی بعمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے یدخلنی الجنہ، جو جنت میں داخل کر اور جہنم سے بچا لے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا، ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں تم نے سوال کر لیا ہے کہ ایسے عمل کے بارے میں بتلا دوں جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہو اور جہنم سے بچ جائے. تو ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال ہے. تو پتہ لگا کہ صحابہ کرام سوال جائز کرتے تھے، سوال ضرورت کے حساب سے کرتے تھے، سوال وہ کرتے تھے جس سے کچھ فائدہ ہو، عمل میں فائدہ ہو جائے، آخرت بن جائے، دنیا سنور جائے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ فون اٹھائے مولوی صاحب یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا کیا نام ہے، فلانے کے ان کے دادا پردادا کا کیا نام ہے. ایسا سوال کوئی فائدہ نہیں. ہاں یہ پوچھئے کہ ہم 2 رکعت ہم کیا کہتے ہیں رات میں اٹھ کر کتنی رکعت نماز پڑھیں، رات میں ہم اٹھتے ہیں دعا کریں تو کیا کیا پڑھیں، کون سی قرآنی آیت ہم دعا میں استعمال کریں. تو یہ قاعدے کے سوال ہے، یہ فائدے کے سوال ہے. لیکن ہم سوال کیا کرتے ہیں؟ یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ مولوی صاحب بتا دیجئے کہ ہم پڑھیں اور گھر میں مال و دولت کا انبار ہو جائے. صحابہ کرام سوال کر رہے ایسے عمل کے بارے میں جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہو اور جہنم سے بچائے. نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت طاقت دے تو ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ کیا میں تمہیں بھلائی کا دروازہ نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھلائی کا دروازہ بتاتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ کرو، اور صدقہ کرنے کا فائدہ بھی بتایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ کیا میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا کہا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت بلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے کہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر قابو رکھنا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس زبان کی وجہ سے تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، اس زبان کی وجہ سے تمہارے عمل برباد ہو جائے، اس زبان کی وجہ سے تمہاری آخرت برباد ہو جائے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس بات کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ تمہاری ماں تم پر روئے، یہ انسان اپنے بڑبڑاہٹ کی وجہ سے، انسان اپنے بڑبڑانے کی وجہ سے تو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینکا جائے گا. اللہ، یہ بڑبڑاہٹ جس کو جب ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں میں چاہے جو بولتے رہتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ بات جائز ہے ناجائز ہے یا کیا اس کا مقصد ہے یا وہ کہاں تک صحیح ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن بس ہمیں بتلانا ہے، لوگوں کو ہنسانا ہے. اس طریقے کی بڑبڑاہٹ جو ہے ہمیں جہنم کے کنارے پر لے جا رہی ہے. سوچیے اللہ رب العزت سورہ مدثر میں جہنمیوں کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے تو وہاں پر کیا معاملہ ہوگا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت والے یہ مجرمین سے، جہنم والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر،
किस अमल के बदले तुम जहन्नम में आ गए? तुम तो बड़े हाजी नमाजी थे, तुम तो फलाने मियां थे, तुम्हारे माल और दौलत के चर्चे थे कि बहुत ज्यादा खर्च किया करते थे, तुम्हारे हज के चर्चे हुआ करते थे कि ये तो हरदम हज करते हैं, उम्रा क्या करते हैं, गरीबों में दान क्या करते हैं, ये तो फलाने मियां, आप कैसे जहन्नम में आ गए? तो कहेंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, और उसमें एक बात और कहेंगे, वकुन्ना नखूदु मअल खाइद, कि हम गपशप करने वालों के साथ, फालतू बात करने वालों के साथ फालतू बात क्या करते हैं, लगे रहते थे उनके साथ, वक्त की फिक्र ही नहीं, रात अपनी कहकर हम पूरी रात बिता दिया करते थे, यही बात करते रहते थे कि अरे फलाने की विकेट ना गिरी होती तो ये मैच फलाने जीत गए होते, अरे वो ऐसा ना करता तो ये हो जाता। ये मैच और क्रिकेट की बातें आज बड़ी जोरों के साथ है, क्यों? इसलिए कि आज क्रिकेट का महाकुंभ चला हुआ है, हर लोगों की जबान पर है, किसका मैच है? फलाने का मैच है। अब बैठ गए मैच पूरे देखने के बाद, अब 1 घंटे की महफिल जम रही है, अरे फलाना ओवर वो उससे नहीं इससे कराता, उससे नहीं इससे कराता, गरचे पूरी जिंदगी में कभी उसने बैट को हाथ ना लगाया, आज वो यहां से बैठकर ये भाषण दे रहा है, फालतू बातें। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, बहसों मुबाहिसा करने वालों की पकड़ होगी, जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। और याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे साथ 2 फरिश्तों को रखा हुआ है जो हमारे बुराइयों को, हमारे भलाइयों को लिखते रहते हैं। आज हम बोल रहे हैं फलाने ने ऐसा ना किया होता है तो ये होता, हम ये तमाम चीजें लायानी बातें कर रहे हैं, ये लिखी जा रही हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा? कयामत का दिन होगा, जब मैदान महशर में तमाम लोग जमा होंगे, नामे अमाल को दिखलाया जाएगा, तो ये यहां पर जो हम बैठकर बातें किए हुए थे, हम कहेंगे अरे ये तो हमने मजाक में कहा था, इसकी कोई हकीकत थोड़ी नहीं थी, हम तो मजा लेने के लिए बोल रहे थे, इसको भी लिख दिया गया है। हर छोटी छोटी बात को लिखा हुआ वहां पर देखोगे तब क्या करोगे? एक आयत और देखते हैं, जबान की हिफाजत पर कितना जोर दिया गया है। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला यक्तब बअदुकुम बअदा, कि तुम एक दूसरे की चुगली न करो, गीबत न करो, बुराई न करो दूसरों की। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा? क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? तो वो नापसंद, यकीनन नापसंद करेगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। नहीं चाहते हो, मत बुराइयां करो। आज बैठ गए हम, हमारी मंडली लग गई, फलाने साहब ऐसे हैं, फलाने साहब ऐसे हैं, तो याद रखिएगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे, मजा आ रहा है खाने में, लज्जत मिल रही है? नहीं मिल रही है ना, आज नहीं महसूस हो रहा। हम गुनाह की तरफ क्यों बढ़ते मालूम? क्योंकि हमने आजाब को देखा नहीं, महसूस नहीं किया। हम नेकी की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमने जन्नत को देखा नहीं है और महसूस भी नहीं करते हैं, और जन्नत के बारे में तज़किरा भी हम नहीं सुनना गवारा करते हैं। यहां तक कि हमारे हालात ये हैं कि जन्नत और जहन्नम का जिक्र आज हफ्ते में 1 बार अगर मस्जिद से किया जा रहा है तो भी हमें फिक्र है कि अरे 1 बजे तक खुतबा चलेगा, 1 बाबिन तब तक चलाएंगे, 10 मिनट बाकी रहेगा, पहुंच जाएंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, तब तक जमात खड़ी हो जाएगी, फिर आएंगे, खाना खाएंगे, फिर मशीन चलाएंगे। ये हमारी सोच है। मैं कोई कहानी नहीं बयान कर रहा हूं, मैं हंसाना नहीं चाह रहा हूं, मैं जगाना चाह रहा हूं तुमको। क्या तुम कहां हो? इस जबान को बड़े हल्के में लिए हुए हो। ये जबान जिसका इस्तेमाल तुम लायानी चीजों में कर रहे हो, ये जबान जिसका इस्तेमाल तुम गालियों में कर रहे हो, ये जबान जिसका इस्तेमाल तुम गीबत, चुगलखोरी, बुराई, लोगों को नीचा दिखाने में कर रहे हो, माओ बहनों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कर रहे हो, इसका इस्तेमाल कर रहे हो। इन चीजों से बच जाओ, अपने जबान की हिफाजत कर लो। और इसी तरीके से मेरी माँ बहनें भी यहां मौजूद हैं, जरा उनकी तरफ भी मैं कुछ बात पेश कर दूं, उनके लिए भी, कि आज हमारी माओ बहनों की हालत भी बहुत नागुफ्तबा है कि जब वो लोग बैठती हैं, उनकी मंडली जब लगती है तो फलाने की देवरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, उनकी ननद ऐसी है, उनका आदमी ऐसा है, उनका शौहर ऐसा है, ये तमाम बातें करते हैं, अपने घर की हालत नहीं देते। कर रही है कि नहीं हमारी? चाहे मिट्टी का मौका हो, जनाजा मैयत वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई औरत सामने से गुजर जाए तो फौरन कहेंगे ये फलाने की जेठानी है, ये फलाने की ननद है, देवरानी है, तमाम चीजें कहने के बाद कहेंगे अरे ये ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया है। किसी औरत की बुराई, किसी औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करना। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपने जहन में बैठा लीजिएगा। अबू दाऊद की हदीस है 4875 नंबर की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस की रावी हैं। वो बयान करती हैं, एक दिन मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अय अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके लिए सफ़िया की ये ऐब काफ़ी नहीं है? गौर से सुनिए, बात क्या है? ये बात नहीं है कि वो बुरी है, ये बात नहीं है कि वो ऐसी हैं, उनकी करतूत ऐसे हैं जो हम आज हमारी औरतें करती हैं, हमारी माँ और बहनें जो बातें कहती हैं, वो बातें नहीं हैं। बात ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सफिया की ये ऐब आपके लिए काफी नहीं है? क्या ऐब है? इशारा था कि वो बहुत नाटी थी, पस्ता कद। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज कहा था, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, तुमने ऐसी बात कही है, अगर समंदर के पानी में घोल दिया जाए तो वो भी उस पर गालिब आ जाएगा। मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कौन सी बात कह दी थी? क्या हजरत सफिया के रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कोई बुराई की थी? बस एक इशारा किया था कि उनके पस्ता कद के बारे में। आज तो हम पूरा खानदान उनका सामने रख लेते हैं कि ये उनकी जेठानी है तो उनका घर ऐसा है, उनके भाई ऐसे हैं, उनके शौहर ऐसे हैं, उनके ये ऐसे हैं। ये तमाम बुराइयां हमारी माँ और बहनें करती हैं। मेरी माँ और बहनों, हम ये नहीं कहते कि तुम इकट्ठा मत हो, हम ये नहीं कहते कि तुम मत बैठो, बैठो जरूर, लेकिन बैठने का तरीका है। वहां बैठो तो जरा चर्चा कर लो कि हम दीन से कितने दूर हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे मेकअप कैसे हो गए हैं, हमारी चूड़ियां कैसी हो गई हैं कि इसकी वजह से आवाज आ रहे हैं, हमारे मेकअप ऐसे हैं, इसमें से खुशबू फूट रही है। नबी ने इन चीजों से मना फरमाया है, इस पे जरा चर्चा करो, इसके बारे में बात करो, ये जरा चर्चा करो कि आज हम अपनी शौहर की बात को कितनी मानते हैं, मान रहे हैं, या फिर इस बात पर चर्चा करो कि हम लोग अपने शौहरों को कितनी तकलीफ में रख रहे हैं हम लोग। हमें इन बातों में कुछ चर्चा करना चाहिए। आज हमारे शौहर अपने बारे में दूसरों को बताते हैं कि अरे मियाँ, हमारी बीवी तो ऐसी है, वो खून के आंसू रोते हैं, वो बयान करना चाहते हैं तुमसे अपने गमों को, वो बयान करना चाहते हैं अपने दुखों को, लेकिन नहीं बयान कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तुम सुनना नहीं चाह रही हो, तुम समझना नहीं चाहती हो, उनके हालात को जानना नहीं चाह रही हो, वो किस दुख का सामना कर रहे हैं ये तुम जानना नहीं चाह रही हो। तुम्हें होना चाहिए माई खदीजा जैसा, तुम्हें होना चाहिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे, तुम्हें होना चाहिए बीबी फातिमा जैसे, लेकिन तुम किन की तरह हो? तुम तो आज सीरियल देख कर, सास बहू की सीरियल या फिल्मी दुनिया के एक्टरों को देख कर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर बिल्कुल अपने घर को आज तुमने जहन्नम बना दिया। मर्द हजरात बड़े खुश हो गए कि मौलवी साहब ने औरतों के बारे में ऐसा बोल दिया। आप पीछे हैं, आप नहीं बैठ रहे हैं क्या? आज मर्दों में क्या हालत है बता दूं? बहुत ही चुभने वाली बात है। और कहेंगे कि देखिए मौलवी साहब अपने बारे में बोल रहे ना, मुझे उलमाए उम्मत की फिक्र है, मुझे इन नौजवानों की फिक्र है कि आज जो तुम कर रहे हो, ये नौजवान जो बैठे हुए आज तकरीर सुनने आए हुए हैं कि मौलवी गफ्फार साहब की तकरीर है, जफर नुमान साहब की तकरीर है, चलो सुनकर आते हैं, इनके दिल में जज्बा पैदा होगा कि मैं भी आलिम बनूंगा, मैं भी फलाने की तरह तकरीर करूंगा। लेकिन आज तुम्हारी हरकत जो है उसकी वजह से ये हो सकता है कि ये इस लाइन की तरफ ना है, इस इल्म दीन की तरफ ना है, बल्कि दूसरी तरफ घूम सकते हैं। क्या है हालत तुम्हारी? इमाम साहब ऐसे हैं, कहां बैठकर? चाय खानों में बैठकर। एक इमाम साहब है जो तुम्हारे लिए नमाज पढ़ाने के लिए हाजिर है, तुम्हें तौफीक नहीं कि खुद से नमाज पढ़ सको या अपने मोहल्ले वालों को नमाज पढ़ा सको। एक हफ्ते के लिए मौलवी साहब चले जाए, एक हफ्ते के लिए इमाम साहब घर चले जाए, हर लोग ये सोचेंगे नमाज कौन पढ़ाएगा, खुतबा कौन देगा।
नमाज के वक्त चिमी गोइयां होंगे, अरे फलाने में चलिए आप पढ़ाइए, चलिए आप पढ़ाइए। हिम्मत नहीं है मसल्ले पे जाने की, लेकिन चाय खानों में बैठने के बाद आप क्या कहते हैं, इमाम साहब ऐसे हैं, इमाम साहब ऐसे हैं, मौलवी साहब ये चलते हैं, मौलवी साहब बाइक से चलने लगे हैं, मौलवी साहब के पास रिस्क बहुत हराम का आने लगा है। ये तमाम फतवेबाजी हम चाय खानों में बैठ के करने लगे हैं। ये देख लीजिए हालत क्या है मस्जिदों की आज। इमाम नहीं मिल रहे, क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हम जब जाएंगे तो बेचारे 10,000 रुपए तनख्वाह तो देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तनख्वाह तो 10,000 रुपए देंगे, लेकिन इज्जत का फालूदा निकाल देंगे। चाय खानों पर जब बैठ जाएंगे तो इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब। जरा गौर से सुनिएगा, कुछ बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये सियर अलाम नुबला में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 408 पर एक बात है, इनका एक कौल है। ये फरमाते हैं कि जिसने उलमा की तौहीन की उसकी आखिरत बर्बाद। अल्लाह हू अकबर। उलमा की तौहीन, उलमा की बेइज्जती, उलमा की गीबत आज हम कर रहे हैं, उलमा की गलतियां निकाल रहे हैं। गर्च वो गलती उनके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम आज इमामों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। चाय खानों में जाने के बाद, फजर के बाद सबसे पहले बात यही होती है, अरे इमाम साहब आज भूल गए, इमाम साहब आज सो गए। अरे वो भी बशर है, वो भी इंसान है, उनके साथ भी कुछ मामलात हैं, उनके साथ भी घर की परेशानियां हैं। लेकिन कभी आप आए उनके पास बैठे, अरे मौलवी साहब आपकी वालिदा कैसी हैं, मौलवी साहब आपके घर के हालात कैसे हैं, मौलवी साहब आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं, आपके यहाँ कैसे काम बीत रहा है, क्या आपकी वालिदा ठीक है नहीं ठीक है, ये हमने नहीं पूछा। हमारे पास फुर्सत नहीं है, बस फुर्सत इस बात की है, मौलवी साहब फजर में थे नहीं थे, मौलवी साहब फजर में भूले थे नहीं भूले थे, हाँ बस ये चर्चा शुरू हो गया। एक बात और सुनिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल भी सुनते चलिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उलमा का गोश्त जहरीला है। जरा गौर से सुनिए, आज जो उलमा की बुराई कर रहे हैं, उलमा को बुरा भला कह रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल की ये बात को अपने जहन में बैठा लेना कि उलमा का गोश्त जहरीला है, जो सूंघेगा बीमार पड़ जाएगा और जो खाएगा वो मर जाएगा। क्या मतलब? उलमा का गोश्त जहरीला है, सूंघने से मुराद यह है कि अगर कोई गीबत कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है और आप भी सुन रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो याद रखिएगा कि ये सूंघना हो गया। लेकिन आप जो जबान खोल दी कि नहीं, हाँ यार मौलवी साहब ऐसे ही हैं, उनके करतूत ऐसे हैं, ये सारी चीजें ऐसे हैं, तो फिर उसके बाद आपने गोश्त खा लिया, आप मर गए, आपकी आखिरत बर्बाद। अब आप सोचिए, आप गौर कीजिए कि आज उलमा के साथ हम ये कर रहे हैं कि नहीं, आज उलमा की बुराई कर रहे हैं कि नहीं, आज जबान से उलमा की तौहीन कर रहे हैं कि नहीं। अपने जबान पर कंट्रोल रखो। ये तुम्हारे लिए नमाज पढ़ाने के लिए हम वक्त तैयार हैं, ये उलमा तुम्हारे लिए कुर्बानियां देते हैं, ये उलमा तुम्हारे जनाजे की नमाज ना पढ़ाएं, तुम्हारी मैयत वैसे रखी रह जाएगी, ये उलमा तुम्हारे बच्चों की निकाह ना पढ़ाएं तो तुम डर बदर ठोकर खाते रहोगे और सोचोगे कि कोई आ जाए जो हमारे बच्चे के निकाह पढ़ा दे। तो इन उलमा की इज्जत कीजिए, इन उलमा की तौहीन मत कीजिए, इन उलमा की बुराई से अपने जबान को आलूदा मत कीजिए, इन उलमा के बारे में ये फतवा मत लगाइए कि इनको नमाज पढ़ाने के तरीका नहीं मालूम है, इन्हें नमाज पढ़ाना नहीं आता है, इन्हें खुतबा देना नहीं आता, या ये फिर भूल जाते हैं। आज हमारे पास दौलत का अंबार है, इन मौलवी साहब लोगों के पास दौलत नहीं है, फिर भी हम इल्जाम ये लगाते हैं कि उलमा के पास बड़ी बरकत है दौलत में। चलिए मान लिए 10,000 में बड़ी बरकत है, आपके 1 लाख में बरकत नहीं है। 10,000 आप ले लीजिए बरकत वाली, और 1,000 जो बगैर 1 लाख जो बगैर बरकत वाली है वो मुझे दे दीजिए। मैं बगैर बरकत वाली 1 लाख लेने के लिए तैयार हूं जो महीने के आपके। लेकिन नहीं, आज जबान सिर्फ और सिर्फ उलमा के बारे में खोले आने लगी, जो पास में दौलत हराम की, रस्में तमाम भूल गए एहतराम की, जिन्हें सुन्नत और नफिल का भी नहीं पता, कमियां वो भी निकालने लगे इमाम की। इसलिए मेरे भाइयों, जबान की हिफाजत पर जोर दीजिए, जबान की हिफाजत कीजिए। आज औरतें अगर औरतों की बुराई कर रहे हैं तो हम भी कम नहीं हैं, हम भी उलमा के पीछे पड़े हुए हैं। और अगर याद रखेगा ऐसे ही हम उलमा के पीछे पड़े रहेंगे, अपने जबान को आलूदा करते रहेंगे उनके बुराइयों से, तो याद रखिएगा कि उलमा मदारिस से निकलना बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करोगे? जोहला के पीछे नमाज पढ़ोगे, एक जाहिल तुम्हारे बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, तब क्या होगा, क्या बीतेगा तुम्हारे? जरा सोचा है तुमने? गौर कीजिए।
نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے ایک حدیث کے ذریعے بھی ہمیں بہترین مسلمان بننے کا ایک گڑ بتایا، ایک نشانی بتائی اور ایک طریقہ بتلایا۔ مسلم شریف کی حدیث 41 نمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کون بہترین ہے؟ جس کے ہاتھ سے محفوظ ہے مسلمان، جس کے زبان سے ایک مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہم گالیاں دے دیتے ہیں، ہم برا بلا کہہ دیتے ہیں، اگر اپنے زبان سے ہم دوسرے مسلمان کو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم بہترین مسلمان نہیں ہیں، ہم بہترین مسلمان نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بخاری کے ایک حدیث اور سن لیجئے، اس زبان کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے یا اس کی حفاظت کر لینے پر کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بخاری کی ایک حدیث سنیے 6474 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، لیکن تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو۔ ایک تو تمہارے جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے دونوں پیروں کے درمیان جو ہے یعنی اپنے شرمگاہ کی، زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج یہی دونوں چیزوں کی ضمانت ہم نہیں دے پا رہے۔ زبان سے ہم برائیاں کر رہے ہیں، زبان سے غیبت کر رہے ہیں، زبان سے چغل خوری کر رہے ہیں، زبان سے ہم دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر میں وقت بتانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کے لیے، اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے دین کے لیے۔ ہم تمام لوگوں کو وقت نکالنا پڑے گا اور اس پر قابو رکھنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے زبان کو پکڑنا جانے کے بعد یہاں سے اور سوچنا کہ کیا ہم نے اس سے ہم نے کس کو کیا کیا کہا ہے، ہم نے کس کو گالی دی ہے۔ اگر توفیق ہو جائے، اگر ہمت ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اگر بے عزت نہیں ہونا ہے تو اپنے آپ میں ہمت جٹا لینا اور اس کے بعد جا کر اس کے پاس چلے جانا۔ امام صاحب سے اگر تم نے بد زبانی کی ہو، امام صاحب کی برائی کی ہو تو جا کے ان سے معافی مانگ لینا۔ اپنے بھائی کو برا بھلا کہا ہوگا تو ان سے جا کر معافی مانگ لینا۔ اپنے باپ کو گالی دی ہوگی تو جا کے ان سے معافی مانگ لینا۔ اپنے ماں کو اپنی اس زبان کے ذریعے تکلیف دیا ہوگا تو جا کر وہاں پر معافی مانگ لینا۔ اور اسی طریقے سے اپنے بہنوں سے بھی معافی مانگ لینا، کیونکہ اس زبان کی وجہ سے آج شادی ہونے کے بعد بہنوں سے تعلقات نہیں ہیں، بہنوں سے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، رشتے ٹوٹ گئے ہیں، چچا بھتیجے کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، آج بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے سارے فسادات ہیں، اس زبان کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں، اس زبان کی وجہ سے یہ دوریاں ہیں، اس زبان کی وجہ سے یہ حسد ہے، اس زبان کی وجہ سے یہ ناچاکی ہے، اس زبان کی وجہ سے آج ہمارے ہاں اخوت اور بھائی چارگی کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس زبان پر قابو رکھ لے اور سوچ لے کہ اس زبان کا استعمال ہم کر لیں گے اگر صحیح طریقے سے تو یہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے، اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ پھر جہنم کے گڑھے میں ہم گر جائیں گے۔ بس ہمارے اس تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کو لایانی چیزوں میں نہیں لگانا، بلکہ زبان سے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں کہیں۔ اگر آپ کو فرصت مل گئی کام سے آپ کیا کریں؟ آپ اس کے بعد اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کریں۔ اگر آپ زبان کا غلط استعمال کریں مشین چلاتے وقت، اگر اس وقت پریشانی آ جائے، بابن بھسک جائے، یا اسی طریقے سے بانا میں کوئی دقت آ جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جان لیجیے کہ اللہ رب العزت نے ہر لوگوں کو آزمانے کا وقت مقرر کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ حدیث یاد کیجیے، یہ آیت یاد کر لیجیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں مختلف طریقے سے تمہیں آزماؤں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان آزمائش میں ایک یہ بھی ہو کہ مشین چلتے چلتے بند ہو جائے، مشین چلتے چلتے تاک کٹ جائے، مشین چلتے چلتے ڈھرکی بیٹھ جائے، مشین چلتے چلتے بانا ٹوٹ جائے۔ تو بانا کو گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کاٹی مشین کو گالی دینے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، یا پھر جو بابن بھر رہا اسے گالی دینے سے
से कुछ नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत समझ कर उस पर बर्दाश्त कर लें और उसके बाद अपने देख लीजिए कि मशीन में हमारे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। किसी को गाली देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, किसी को बुरा भला कहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों जो अब तक ज़बान के बुरा इस्तेमाल करते थे या इसी तरीके से ज़बान का सही इस्तेमाल नहीं करते थे, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि ज़बान का सही इस्तेमाल करें, ज़बान की हिफाजत करें, ज़बान को कंट्रोल में रखें। जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला आजल अता फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन पूरी दुनिया में मुसलमान जिस तरीके से भी परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर कर दे। इलाहुल आलमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं, इलाहुल आलमीन उनके दरमियान मोहब्बत और भाईचारा पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन उन तमाम लोगों के जो भी दुख दर्द हो, इलाहुल आलमीन उनको दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से मंदी के हालात हैं, इलाहुल आलमीन उसको दुरुस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम में से जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हों, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को उनके लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमा। उनकी कोई नेकी अगर सदक़े जारिया बनने लायक हो तो इलाहुल आलमीन उसके सदक़े जारिया बना। हम में से जिनके भी वालिदैन जिंदा हो तो उनके लिए दुआ करने की और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमें जब तक जिंदा रख, एक बनाकर जिंदा रख, नेक बनाकर जिंदा रख, हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।